आमको लगे कि ता पचर कई जन छिड़ा है आम ये भाविलु शायद से गच छाई पड़ी जन राति भी गच छाई पड़ी शायद से एंगल चेंज कर भी देखिलु बट नाई से छायाटा ता पछाड़े ही देखा जाउतला देन ये तार पत्थर गुड़े छिड़ा है आम भाई पारे कौन हो आम भी भोपाल कल तो गोटे डके देव शायद आवाज जाऊ नथिबो ता पाखक से ढेला फेला फेंकीदे शायद डिस्टर्बान्स हो जापर कि आम एत डाकुचु बोले देन ढेला जो छाटिलु देन गोटे गछ था जो पुराना बिल्डिंग मानक जो बर गछ अवस्था गछ उठी जाए से टाइप उठी जाता देन से गछ को छाटिलु तादेह किसी गुंड होगी जो ढेलाटा फेंक फोपाड़ू से किसी गुंड होगी देहरे बाजला आ किसी झड़झड़ खसी पड़ा देन जिते तार होश पशिला कहला गुरु कहला कि ढेला कहीं मारछ मत कौन डरौच आम कहलु नाई बे तो पछरे कौन छिड़ा है से कह कौन शुभु ना टे जोर कह आती टे भी जोर कहले बहुत जोर भी शुभ तो से आम कहलु ना ना कि ना तू तौक पलि आस देन से कहला हाँ ठीक अच्छे बट ऊपर से गुरु कहला कि ऊपर बहुत सारा गछपतर साप डर लगुचे मु भी पलि जाऊँगी सारा जी टेरिस रु तल को आसला सेकेंड फ्लोर को ताको लगे कि पछाड़ के धक्का देवाई चाहूँगी सीढ़ी रे बट सारा ड्रिंक करछि शायद मथा मथा घरे दूचे कि निशा होती मत लगुच देन धीरे 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 धरिकी कांथ को धीरे 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 धरिकी तल को ओह्लैवाक लगे तापर तल को आसला देन जस्ट घर बाहर को बाहर अच्छी आम ताको अनईचु कथा हो अनईचु आम दुई कथा हो कि पागला आसीगला पलैबा लाइट है जो आसिक तू आम मुहर छिड़ा होगा से बिल्डिंग तू आम मुहर छिड़ा देन आमको लगे कहीं दुई जन को कि पछाड़े ता सहित किए भी आसी और ठीक से देखा न जाऊला बिकज छात पर तो देखा जाऊला बिकज लाइटा पड़ता देन ये जिते बड़े फ्लैश लाइट तल को गला बिकज फ्लैश लाइट फेस टू फेस रही थो देन सीधा जो धरते देखा जाए पछाड़े कौन अच्छे लाइट पचारे कौन अच्छे बट फ्लैश लाइट जो तल को जस्ट टे गला देन तले जो फक्सिंग है लाइटा देन तारी थ्रू आम जना पड़े कि पछाड़े कई जन छिड़ा है देन आम प्रदीप गुरु को डाकिलु प्रदीप मु कि जल्दी पलैस से कहला कहीं चिल्लाच तुम गुड़ा को निशा से प्रदीप कहला तू पलैस जल्दी आम जी लेट है विषय आम भी कहल नुलु किसी कारण आम जानी कहले से विश्वास भी कर कि बिलीव कर कि ये किसी बोली पचर आम देखी बोली किसी देन जो पलि आसला पछाड़ के जड़े धक्काटे मारा से पड़े बट जो झुटी बोले जो टाइप आम माने रिएक्शनटा करते से टाइप बाहर को पलैला आसिक से मंडप उपर आम बसिलु देन से कहला कि ए किए हो खाली गोड़ खुसुरी कौन देखु मतलब निशा होते मोटे से डाउट है कारण आम देखी पार्थु से भी छायाटा से देखा जमी पूरा क्लीयर तो देखा जन रात जो टाइप घर भर देखा जाए से भाई देखा कि छाया टाइप कई जन छिड़ा है देन आम बसिलु आमर साहस आम भाविलु कौन प्रदीप भी भावुला से कि आम ड्रिंक कर शायद ये देखा बट मत टे अलग टाइप फिल होता वाइबटा किसी भल लगुला भल वाइबटा आसला कमी गोटे लगुला टे सियोर नी कारण मुझे डाउट थी कारण अंधार राति ठीक से एको ना लाइट भी ना जना पड़नी कौन अच्छी कौन ना तो शायद से भाई अंधार देखा हो बट से जाए भी से छायाटा देखा होता कि से जड़े कहीं छेड़ा है घर भितर 10-15 फुट दूरतार ही से मंडपटा था जो आम बस फिल होता कौन हो कौन ना मुझे जानी बट मत ऊपर जो चढ़ी से घर कोणर कई जन छिड़ा भाई फिल है देन ऊपर को गलापर मत लगे कि तुम मन आवाज ही आसला तुम डाकुल घंटे कहीं फोपाड़ देल पचार आम ता कथा शुणिक आम कहलु एत सारा ते डाकिलु तो शुभागलानी से कौन प्रकार आम से बस कथा होता देन गोटे गाड़ी आवाज शुभेला रोड्रे बिकज रोड को लगे हस्पिटाल थी ना तो गाड़ी आवाज भी शुभेला आम भाविलु पुलिस आसला बोले से बसिकी आम कथा हो देन सेपटे गोटे लोकटे आसला देन आम 3 जन को देखिकी सी अटकेला देन पचारा
କିଏ ରେ କ'ଣ କରୁଛ ରେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି? ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଏଭଳି ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ବୁଲତେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ କାଲି ଆଜି ସାଟର୍ଡେ ନା କାଲି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। କହିଲା ତୁମକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଜାଗା ମିଳିଲାନି ମାନେ? ସେ କହିଲା ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ତୁମେ? ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ପଳାଅ ଘରକୁ ପଳାଅ। ଦେନ୍ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରତୀକ ପଚାରିଲା ସେ ପଣ୍ଡିତଜୀ କିଏ? ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରୁ 1.5 ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ସେ ପୂଜାରୀ, ସେ ରାତିରେ ପୂଜା କରିକି ସେ ଆସନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପହଡ଼ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା, ସେଟା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପହଡ଼ ପକାଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପଚାରିଲା ଏଇ କଥାଟି କି ଗୁରୁଜୀ ଏଠିକାର କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଖିଣା କହିହେବନି, ତୁମେ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ, ତୁମେ ପଳେଇଯିବ ତୁମ ଘରକୁ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ବି ପଳ ତୁମ ଘରକୁ, ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳ, ଏଠି ରାତିରେ ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ବି ପଳେଇଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘରକୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରଦୀପ କି ଗଲା, ପ୍ରଦୀପ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେଠି ତାକୁ ପଳେଇଲା। ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପଳେଇଲେ। ଦେନ୍ ତାପରଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୁରୁ କଲ୍ କଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ସେଠିକି ଡକେଇଲା। ପାର୍କ ନୁହଁ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା। ଦେନ୍ ସେଠିକି ଡକେଇଲା, କହିଲା କି ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଜଲ୍ଦି, 2 ଜଣ ଯାକ କଥା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ କଥା, ଏମିତି ଏତେ ସିରିୟସଲି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ସିରିୟସଲି ଏତେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେନ୍ ତାପରଦିନ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲୁ ସେଠି। ଦେନ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଲୁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କଲୁ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେନ୍ ଗୁରୁ ଆସିକି କହୁଛି ଭାଇରେ କାଲି ଆମର ଯିବାରଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ୟାର ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସାୟଦ ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି ବୋଲି ହେଇଥିଲି, ୟା ସତରେ ସେଇଭଳି ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ୟା ସହିତ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି? ସେଇଠୁ ଗୁରୁ କହିଲା ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ 2 ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲି, କାହାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସାୟଦ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ସାୟଦ ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ, ତା ମାମା ଆସିକି ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ତା ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅଫ୍ ଥିଲା। ସେଠୁ ଗୁରୁକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସେ ରୁମ୍କୁ ପଶିବା ଆଗରୁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆଉ କେହି ଜଣେ ପଶିଲା ତା ସହିତ। ଗୁରୁ ଭାବିଲା କି ନାଇଁ ସାୟଦ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଧିକା କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ସେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲା। ଦେନ୍ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କଲା। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତା ବେଡ଼୍ ଉପରେ କେହି ଜଣ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଗୁରୁ ଭାବିଲା ଆବେ ୟାର କାହିଁକି ଆଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବିକି ସେ ଶୋଇପାରିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଛି 3:30 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି, ତାକୁ ଫିଲ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ସେ କହିଲା ଯାକେ କି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ବାଥରୁମ୍ରେ କେହି ସାୱାର୍ ଅନ୍ କଲା। ଯେଭଳି ସାୱାର୍ ଅନ୍ କଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବାର, ସେଭଳି ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତଳେ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ତ ସାୱାର୍ ଅନ୍ କେମିତି ହେଲା? ଦେନ୍ ସେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆମ 2 ସାଙ୍ଗର ତ ପୁରା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା ଏମିତି, ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ସେସବୁ ସତ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାୟଦ ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଧିକା କରିଦେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ବଟ୍ ପ୍ରଦୀପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା। ଦେନ୍ ସେ ବିଲିଭ୍ ବି କରୁଥିଲା କି ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ଦେନ୍ ସେଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଗୁରୁ ବି ବସିଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ବି ବସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କିରେ ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ କାଲି ପଚାରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ତୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି, ଆଉ କହିଲୁ ପରେ କହିବୁ, ଦେନ୍ ଏବେ ତ କହିଲା ଶୁଣ
ଆଜିକୁ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ରେପ୍ ହେଇଥିଲା। 3-4 ଜଣ ଲୋକ ସେ ଝିଅଟାର ରେପ୍ କରିକି ସେଇଠି ମର୍ଡ଼ର୍ କରିକି ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେବେଠୁ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହନ୍ତିନି ଭୂତିଆ। ଗୁରୁ ରାଗିଲା, କହିଲା କି ତୁ ଯଦି ଜାଣିଥିଲୁ ତାହେଲେ କହିଲୁନି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଦୀପ କହିଲା ଆମେ କହିଲେ ତୁ ତତେ ମନା କରୁଥିଲୁ ନା ଘୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତୁ ଯିବାନି ସେଠିକି, ସେଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି, ଆଉ ତୁ ଶୁଣିଲେ ସିନା। ବୋଲେ କାହିଁକି ନ ଶୁଣିବା, ମୋର କାଲି ରାତିରୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେବେଠୁ କଲା। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ଦିନ କ'ଣ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ ରହିଲାନି। ଏଇ ଜଷ୍ଟ କିଛି 15-20 ଦିନ ତଳେ ମୋ ପୁରୁଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ପ୍ରଦୀପ ନମ୍ବରଟା ବି ମିଳିଗଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି, ଦେନ୍ ପଚାରିଲି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ପୁରୁଣା କଥା ବି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲା କି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ। ମୋର କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ଗୁରୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ଅଚାନକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଚାଲିଲି। ସେ କହିଲା ନାହିଁ ୟାର, ସେବେଠୁ ତୁ ଗଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାପରଠୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ବାଥରୁମ୍ରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଥରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ତାକୁ କେହି ଧକ୍କା ଦେଇକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ପଛପଟେ ବ୍ରେନ୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ତା ବିହେଭିଅର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ନିଜେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ତା ମାମା ଯାହା କୁହନ୍ତି କି ସେ ବସିକି ନିଜେ କଥା ହେଉଥିବ, ନିଜେ ହସୁଥିବ, ଯେମିତିକି ଲାଗେ କି କାହା ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂତ ପାଗଳ କରିଦେଲା? Pase, Atma.